تم ایک دھوکے باز مکار عورت ہو ناجیہ، اسی لیے تمہاری بیٹی بھی تم پر گئی۔ جیسے تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے اپنوں کے خلاف جال بنتی رہی، ویسے ہی وہ بہرام کے نکاح میں ہوتے ہوئے زرق خان زادہ سے یک طرفہ عشق لڑاتی رہی۔ میری نسل برباد کرتی رہی تم، اور میں تم پر اپنی جان وارتا رہا۔ دھندلائی نظروں سے ناجیہ خانم کے جھکے سر کو دیکھتے وہ طیش و علم میں گرجے تھے۔ بخت اور گلبہار پہلی بار اپنے بابا کو اس قدر ٹوٹا بکھرا دیکھ رہی تھی۔ وہ تو خود بھی اپنی ماں کے اس روپ کو دیکھ کر ٹوٹ چکی تھی۔ دونوں کے سر جھکے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں سفیان خان اپنے پورے ہوش و حواس میں، ان کے الفاظ پر حویلی کی ہر عورت نے ڈر کے مارے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بابا نہیں، اب ہاتھ جوڑتا ایسا مت کرو۔ گلبہار خان باپ کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ وہ معصوم اتنا سب کچھ ایک ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جھیل سی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ اپنی ماں کے لیے باپ کے سامنے جھکی، رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ناجیہ خانم نے کر بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ کیسے ان کے لیے باپ کے سامنے جھکی، ان کا کلیجہ چیر گئی تھی۔ سفیان خان نے لرزتے لبوں اور بھیگی آنکھوں سے اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ آنکھیں موندتے وہ گہری سانس بھرتے، اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے، شانوں سے جکڑتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، مگر اپنی گلبہار کا رونا، اس کا یوں گڑ گڑانا انہیں قطعی قبول نہ تھا۔ گلبہار خان ان کو ساتھ لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بحرینہ خانم، نیلوفر خانم اور روشابہ خانم تینوں ہی ناجیہ خانم پر تعسف بھری نگاہ ڈالتی اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیں۔ زرق خان زادہ بخت کو تھامے اپنے سینے سے لگاتا وہاں سے جا چکا تھا، جو ایسی کنڈیشن میں مسلسل رو رو کر اسے پریشان کر رہی تھی۔ ناجیہ خانم گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی اپنے آپ کا موازنہ کر رہی تھی۔ ایک حسد نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا تھا، اور ایک بساط نے ان کی پوری حویلی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے لب بھیج گئی۔ اتنے سالوں سے جو دل پر بوجھ تھا وہ بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ دم پہلے سے زیادہ شدت سے گھٹنے لگا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر وہ گھٹنوں پر سر گرائے نڈھال سی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ مسلسل 1 گھنٹے سے آپریشن جاری تھا۔ زرق خان زادہ خود دیدم کو آپریٹ کر رہا تھا، جس کا بلڈ تیزی سے بہتا جا رہا تھا۔ بلیڈنگ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، مگر خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ اس 1 گھنٹے میں داریان عباس خان نے جانے کتنی بار خود کو بے موت مرتے محسوس کیا تھا۔ دیدم کی دوری اس کے لیے موت سے کم ہرگز نہیں تھی۔ آج اسے محسوس ہوا کہ کسی کے دور ہونے پر سانسیں کیسے بے ترتیب ہوتی ہیں، کیسے دل جسم میں بے جان ہوتا ہے، اور کیسے روح اندھیرے میں مرتی ہے۔ رؤوف ملک شرمندہ سے بیٹھے کب سے خود کو کوس رہے تھے۔ اگر وہ گولی نہ چلاتے تو آج ان کی پوتی ہسپتال میں نہ ہوتی۔ انہیں رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ داریان، زرق خان زادہ آپریشن تھیٹر سے اجلت بھرے انداز میں باہر نکلا۔ داریان اس کی پکار پر ایک دم اٹھتے بھاگ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ دیدم رسپانس نہیں کر رہی، تم میرے ساتھ چلو، شاید وہ تمہیں سن کر رسپانس کرے۔ زرق کے کہتے وہ بھاگ کر اندر گیا۔ مشینوں میں جکڑی اس نازک سی جان کو دیکھتے اس کے قدم ایک دم فریز ہوئے۔ ہونٹ بے دردی سے کچلتے وہ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے آگے بڑھا۔ وہ اس کے حصے کی گولی خود کھا گئی تھی، یہ احساس اسے اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہا تھا۔ نرسیں اسے دیکھ کر چند قدم دور ہوئی تھیں۔ شیشے کے دروازے کے قریب کھڑے ہمایوں ملک اور عباس خان نے بھیگی آنکھوں سے دیدم کو دیکھا۔ ایک کو اس لڑکی میں اپنا بھائی دکھ رہا تھا تو ایک کو بہن۔ داریان عباس خان اس کے قریب رکا، نرمی سے جھک کر اپنی شہادت کی انگلی اس کے ماتھے پر نوک کرنے والے انداز میں بجائی۔ یہی عمل وہ روز کرتا تھا۔ اسے فجر کے وقت اٹھاتے اور وہ ایسے اس کی پیشانی پر نوک کرتے اسے پیار سے جگاتا تھا، مگر آج داریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں، تکلیف تھی۔ درد اور کرب کی پرچھائیوں سمیت اس کے نوک کرنے پر دیدم کی پلکوں میں لرزش ہوئی۔ زرق خان زادہ سمیت آپریشن تھیٹر میں موجود ڈاکٹرز اور تمام نرسوں نے حیرت سے اس معجزے کو دیکھا۔ اس کے چھوٹے سے عمل پر دیدم اپنی بھاری بوجھ تلے آنکھیں بند، اب ہلکی ہلکی کھولتے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے مسکرا کر جھکتے اس کی آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا۔ دیدم کے ہونٹ سادگی سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کرسی کھینچ کر داریان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑتے وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زرق، جو بھی علاج کرنا ہے اب کرو، میری دید کو کچھ نہیں ہوگا۔ داریان کے مضبوط لہجے پر زرق نے فوراً سے اسبات میں سر ہلاتے ڈاکٹر ارم کو کام شروع کرنے کا کہا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے عباس خان نے تکلیف سے لب بھیج ڈالے۔ ان کا بیٹا ان کی دیدارم کی بیٹی کا محافظ تھا۔ جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ ان کا بیٹا کرتا آیا تھا۔ شرم سے وہ خود سے نظریں چرا گئے تھے۔ ہمایوں ملک نے گہری سانس بھرتے نگاہیں
نگاہیں جھکا ڈالی تھی۔ انہیں ہرگز علم نہیں تھا کہ وہ خوبرو مرد ان کی بھتیجی کے لیے اس قدر اہم ہو سکتا ہے۔ اگر وہ جان لیتے تو دیدم کو سہارے کی صورت داریان خان مل چکا ہے تو وہ کبھی اسے اس بہادر مرد سے جدا کرنے کا نہ سوچتے۔ لالا دی جان کو ہوش آ گیا۔ صفدر خان ہانپتے ہوئے آئے تھے۔ ان کے بتانے پر عباس خان عجلت میں آنکھیں صاف کرتے دی جان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ مسٹر خان، ہم نے پوری کوشش کی ہے مگر شاید وہ جینے کی امید کھو چکی ہیں، آپ ان سے مل لیں۔ ڈاکٹر کمرے سے نکلتے عباس خان کا کندھا تھپکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ عباس خان اندر داخل ہوئے تو اپنی دی جان کو دیکھ ان کا وجود نڈھال سا ہوا تھا۔ ان کی بھیگی آنکھیں دیکھتے وہ بڑے ضبط سے ان کے قریب پہنچتے۔ دی جان، انہوں نے پکارا تو وہ اپنی آنکھیں کھول گئیں اور پھر بلند آواز میں رونے لگیں۔ یہ سونے کی وجہ سے تھے۔ عباس خان اچھے سے جانتے تھے وہ اپنی بیٹی کے لیے رو رہی تھی، اپنی دیدارم کے کھونے پر رو رہی تھی، اپنی بے اعتباری کی سزا وہ سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ داریان، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی تو بہرام بھاگا بھاگا باہر نکلا۔ عباس خان نے آکسیجن ماسک دوبارہ سے چڑھایا جسے وہ جھٹک گئیں۔ داریان تھوڑی دیر میں ان کے سامنے تھا۔ سرد سپاٹ چہرے سے وہ انہیں دیکھ رہا تھا جو موت کے بے حد نزدیک جا پہنچی تھی۔ داریان کو دیکھتے ان کی بھوری آنکھوں میں نمی سمٹی۔ دونوں ہاتھ بمشکل سے معافی کی صورت جوڑے وہ بھیگی آنکھیں بند کر گئیں۔ دیدم سے معافی۔ اکھڑتی سانسوں کے بیچ وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائیں۔ اگلے ہی لمحے ان کے ہونٹ خشک نیم وا رہ گئے، آنکھیں اد کھلی کیفیت میں تھیں جب وہ اپنی آخری سانسیں بھرتی اس دنیا کو الوداع کر گئی تھیں۔ داریان، عباس خان بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چیخو پکار کے سبب پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا گیا مگر داریان عباس خان یوں ہی خاموش انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹی کی بد کرداری کو برداشت کر گئی تھی مگر بیٹی کی پاک دامنی، اس کی پاکیزگی کے سچ نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بہرام خان زادہ اس کے سینے سے لپٹا تھا۔ داریان کے کئی آنسو بے مول ہوتے اس کی شرٹ میں جذب ہوئے۔ ایک ہفتے بعد حویلی کا ماحول عجیب خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ ناجیہ خانم اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھیں جبکہ سفیان خان نے اپنا کمرہ ان سے الگ کر دیا تھا۔ وہ انہیں اپنی ماں کا قاتل سمجھتے تھے، وہ ان کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ بہت بہت مبارک ہو بہرام لالا۔ داریان عباس مسکرا کر اس کے گلے لگا تھا۔ بہرام نے جواباً مسکراہٹ سے اسے گلے لگاتے اس کی مبارکباد قبول کی۔ داریان، تم رک جاتے۔ کل صبح داریان اور دیدم ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہونے والے تھے۔ ہر کوئی اسے روکنے کی کوشش کر چکا تھا مگر وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ جو نفرت حویلی والے اس کی بیوی سے کرتے تھے ان کی جڑیں اتنی آسانی سے کھوکھلی نہیں ہو سکتی تھیں اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب دیدم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو رہا تھا۔ ایسے میں بہرام خان زادہ کو گاؤں کا اگلا سردار بنا دیا گیا جس کی خوشی میں آج ڈیرے پر ایک تقریب رکھی گئی تھی۔ لالا، آپ جانتے ہیں کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، ویسے بھی ہم چکر لگاتے رہیں گے، وہ مسکرا کر بولا تو بہرام نے گہری سانس بھری تھی۔ دیر رات 12 بجے تک تقریب ختم ہوئی تو اب سب وہ حویلی کی طرف لوٹے تھے۔ بہرام خان زادہ سب کو اپنے کمروں میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھتے بے ساختہ رکے۔ نظریں گلبہار خان کے کمرے کے بند دروازے پر ٹھہری۔ پچھلے سارے عرصے میں وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ بہرام چاہ کر بھی اسے واپس آنے کا نہیں کہہ سکا تھا۔ اپنا برتا گیا سلوک اسے چاہ کر بھی گلبہار خان پر حق جتانے نہیں دے پا رہا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہونٹ بھینچتے بے بسی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کی نوب گھمائی جو حسب توقع کھلی تھی۔ بہرام بنا آہٹ کیے اندر داخل ہوا مگر کمرے میں قدم رکھتے اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ سامنے گلبہار خان اوندھے منہ بے ترتیبی سے بیڈ پر پھیل کر پڑی ہوئی تھی۔ آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی، خوبصورت بال بے ترتیبی سے بکھرے اس کے نازک سراپے سے الجھے تھے۔ بہرام کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی وجود پر اٹکیں۔ دھیمے قدموں سے آگے بڑھتے اس نے آہستگی سے اس کی ٹانگ کو اٹھاتے بیڈ پر کیا۔ اچانک اس کے قریب جا بیٹھا، اس کے ہاتھ اس کے بائیں شانے کے قریب ٹکائے اور جھک کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جانے کتنی ہی راتیں وہ اس خوبصورت چہرے کو سوچتے جاگ کر گزارتا رہا۔ جذبات اچانک سے دہکے۔ سامنے لیٹی اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر جو اس کی بیوی تھی، اس کی محبت، وہ کیوں کر اس سے دور ہٹتا۔ شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر ٹریس کرتے وہ خود پر ضبط کرتے اچانک اس کے چہرے پر جھکا اور دیوانہ وار اس کے چہرے پر لمس چھوڑنے لگا۔ گلبہار خان اپنے چہرے پر کسی کی دہکتی سانس محسوس کرتے کسمسا کر آنکھیں کھول گئی۔ گرے آنکھیں خود پر جھکے بہرام خان
खान ज़्यादा पर पड़ी तो पहले तहय्युर से उसे देखती रही, फिर अपना वहम समझ सर झटक गई। अब तुम हमको ऐसा ख्वाब में आकर परेशान करेगा खान, हकीकत में आना का हिम्मत नहीं है तो अब ख्वाबों में आकर मारेगा। ठोड़ी पर उसके दहकते पुरहिद्दत लबों का लम्स महसूस करते वो नागवारी से बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हिम्मत तो बहुत है इस खान में गुलबहार खान, बस तुम्हारी नाराज़गी से डरता हूँ। अब की बार अपनी आंख के मुकाबिल की कच्ची नींद की डोरियों से लबरेज आंखों में गाड़ते वो शिद्दत अंगेज लहजे में बोला था। उसे खुद पर यकीन नहीं था। वो अच्छा खासा मजबूत आसाब का मालिक शख्स एक छोटी सी लड़की से जनून की हद तक मोहब्बत कर बैठा था। गुलबहार आंखें सकोड़ कर उसे देखती झटके से उठ बैठी। आंखें रगड़ते उसने पास बैठे बहराम खान ज़ादा को देखा था, जो इस कदर नज़दीक था कि अगर वो हिलती तो होंठ बहराम खान ज़ादा की ठोड़ी को छू जाते। खान, वो बेतरतीब सांसों के बीच पर मुश्किल बोली। अपने सरापे पर नज़र पड़ी तो जल्दी से दुपट्टे की तलाश में हाथ पांव मारे। बहराम ने झटके उसके हाथ जकड़े और अपने चेहरे पर रखते उसे फ्रीज किया। बहुत थक गया हूँ मैं गुलबहार खान, ज़िंदगी ने बहुत कुछ छीना है मुझसे, मगर किसी भी चीज़ के दूर होने से इतना खौफज़दा नहीं हुआ मैं जितना तुम्हारी दूरी मुझे खौफज़दा कर रही है। गुलबहार धड़कते दिल से उसे देख रही थी। वो खूबरू शख्स, उसका शोहर, उसके जिस्मो जान का मालिक था। वो उसके सफ़ाक अमल को आज तक नहीं भूली थी और ना ही अपनी बहन के उसके साथ बढ़ते बुरे सलूक को। हम तुमसे नाराज़ है खान, तुमने हमको बहुत बड़ा सज़ा दिया। तुम हमको मारता तो हमको दुख ना होता, मगर तुमने हमारा साथ अच्छा नहीं किया। गुलबहार खान उसके चेहरे से हाथ हटाते स्पाट लबो लहजे में बोली। मुकाबिल का बढ़ता गया जारिहाना रवैया उसे एक पल के लिए भी नहीं भूला था। वो जानती थी वो गुस्से में था, मगर गुस्से के बावजूद भी जो उसके साथ हुआ वो सरासर गलत था। बहराम ने शर्मिंदगी से सर झुका डाला। इसीलिए तो वो इतने अरसे से उसके रूबरू नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। मगर आज वो दिल के हाथों मजबूर होकर उसके सामने आया था। उसने एक आखिरी दफ़ा वो माफ़ी मांग कर उसे अपने पास महफूज कर लेना चाहता था उसको। गुलबहार, मैं जानता हूँ जो कुछ मैंने किया वो माफ़ी के लायक नहीं। माफ़ी बहुत छोटा लफ्ज़ होगा, गुस्सा अकल पर पर्दा डाल देता है, और शायद उस वक्त मेरी अकल पर भी पर्दा पड़ गया था जो मैं कुछ भी नहीं समझ सका। यकीन जानो, मेरा खुदा गवाह, उस रात के बाद मैं कभी सुकून से नहीं सो पाया हूँ। मैंने ज़िंदगी भर हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की, मगर मैं तुम्हारे हक़ में कोताही बरत गया। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मेरी ज़िंदगी में आने वाली चाहे तुम पहली लड़की ना सही, मगर मेरे दिल की सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की होगी। गुलबहार खान, बहराम खान ज़ादा तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसी मोहब्बत की कसम बहराम खान ज़ादा तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसी मोहब्बत की कसम खाकर कहता है ताउम्र तुमसे वफादार रहेगा। तुम जो कहोगी वही होगा। बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। बहराम खान ज़ादा, उसका मासूम चेहरा हाथों के प्याले में भरते मिन्नत भरे लहजे में बोला। उसकी आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर मौजूद था, जिसे एक निगाह देखते गुलबहार खान ने तेज़ी से नज़रें झुका ली थी। दिल ज़ोरों से धड़का। उसने कभी नहीं सोचा था कि बहराम खान ज़ादा उससे माफ़ी भी मांगेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि बहराम खान ज़ादा उससे माफ़ी भी मांगे, और ये तो हरगिज़ नहीं सोचा था कि वो उससे मोहब्बत का इजहार करेगा। क्या वो सच में उससे मोहब्बत करता था? गुलबहार खान का दिल ज़ोरों से धड़का था। वो आंखें ज़ोर से मीचते गहरी सांस भरने लगी, जबकि बहराम खान ज़्यादा उसके जवाब का मुंतज़िर बैठा उसे बड़ी आस से देख रहा था। खान, अब तुम हमको यूं घूरेगा तो हम सोचेगा कैसे कि आपको माफ़ करना है या नहीं। ग्रेप बड़ी बड़ी आंखें फैलाए वो सारी खिफ़त और शर्म भुलाई बड़ी संजीदगी से बोली। मामला संगीन था। उसे माफ़ करना कोई आसान काम थोड़ी था जो वो मुँह उठाकर कहती कि लो खान ज़ादा, तुम्हें माफ़ कर दिया। वो गुलबहार खान थी, माफ़ी भी मुफ्त में नहीं देने वाली थी। बहराम गड़बड़ाया। बड़े अरसे के बाद उसके होंठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट उमड़ी थी। सर झुकाए वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। अच्छा, तुम रिलैक्स होकर सोच लो, मुझे वैसे भी कोई जल्दी नहीं। कांधे उचका कर कहते वो बिस्तर पर गिरा और फैलकर बिस्तर पर लेटते बाजू सर के नीचे रखा। गुलबहार खान आंखें फैलाई उसे घूर कर देखते बोली, खान तुम यहाँ क्यों लेटा है? खूबसूरत आंखों में हैरानगी थी। बहराम ने नासमझी से उसे देखा। तो और कहाँ लेटूं बहार? इंतहाई मासूमियत से कहते वो उसका बाजू जकड़ते उसे तेजी से खुद पर गिरा गया।
गुलबहार खान धड़कते दिल से उसके सीने पर हाथ जमाए आंखें मूंदे गहरी सांस भरने लगी। आप मत भूलो कि हमने अभी तक तुमको माफ नहीं किया, तुम हमारा साथ ऐसा नहीं कर सकता। आंखें फैलाकर कहती वो तेजी से बोली तो बहराम खान ने अपनी सांसों में उतरती उसकी खुशबू में गहरी सांस भरी। क्या नहीं कर सकता मेरी खूबसूरत बीवी। वो अपने चेहरे पर बिखरती उसकी जुल्फों को हाथ की मदद से संवारते गंभीर लहजे में बोला। उसके हाथों के साथ साथ उसकी आंखों के लो देते जज्बात गुलबहार खान को अजीब शर्म और खिफत में मुब्तला कर रहे थे। आज से पहले कहाँ उसने मुकाबिल का ये रूप देखा था, कहाँ उसके मोहब्बत भरे दो बोल सुने थे। ये जो तुम कर रहा है। वो खुद को संभालती उससे दूर होते सख्ती से बोली थी। बहराम खानजादा के माथे पर बल सिमटे। वो उसे देखता गहरी सांस भर गया। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं बीवी, तुम तो अभी से खफा हो रही हो। बहराम खानजादा उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला, जो कब से उसके लफ्ज़ों और उसके अल्फाज और उसकी आंखों से झुंझलाहट का शिकार हो रही थी। एक बात कान खोल कर सुन लो खान, हम तुमसे मोहब्बत नहीं करता है तो कोई बात नहीं, मैं करने पर मजबूर कर दूंगा। बहराम खानजादा सर के नीचे हाथ जमाए कोहनी के बल होते उसे देखते सुकून से बोला, हम तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तड़क कर बोली, तो कोई बात नहीं, मैं गुस्सा ही नहीं होऊंगा। दूसरी जानिब से कमाल इत्मीनान से जवाब आया था। गुलबहार सोच में डूबी। तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। उसे यकीन था आपकी बार बहराम खानजादा यकीनन इनकार करेगा। तो कोई बात नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे सारे काम भी कर दिया करूँगा। मुकाबिल उसे चारों शानों चित कर गया था। गुलबहार खान मुंह फाड़े उसे बेयकीनी से देखे गए। ऐसे मत देखो मेरी मासूम बीवी, ये ना हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। बहराम खानजादा उसके दहकते गाल छूते वालिहाना नज़रों से देखते उसे दिलकशी से मुस्कुराया। गुलबहार खान खिफ़त ज़दा सी उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी, जिस पर बहराम खानजादा ने मुस्कुराते हुए उसे नरमी से अपनी बाहों में भरते उसके बालों पर लब रखे। खान, हमने तुमको माफ़ नहीं किया। अपने चेहरे पर उसका पुरहिद्दत लम्स महसूस करते वो फ़ौरन से उसे याद दिलाने लगी। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं दोबारा माफ़ी मांग लूँगा। लब दबाई शरीर लहजे में कहते उसने गुलबहार खान को देखा, जो उसकी ज़रा सी नज़दीकी पर हल्का हल्का सा लरज़ रही थी। आंखें हनूज बंद थी। बहराम खानजादा की कोई पेशरफ्त महसूस ना करते उसने पट से आंखें खोली, जिस पर खामोशी से उसके करीब लेटे बहराम ने आईब्रा उचकाते उसे मायने के नज़रों से देखा। गुलबहार खान एकदम से सुर्ख पड़ती अपने होंठ बुरी तरह कुचल गए। तुम बहुत बुरा है खान, गुलबहार ने खफकी से कहा तो बहराम खानजादा का पुरजोश सा कहका पूरे कमरे के दरो दीवार पर गूंजा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं मेरी जान। वो उसे बाहों में भरते बिस्तर से उठा तो गुलबहार ने हड़बड़ाकर उसकी गर्दन के गिर्द हिसार बांधते उसे हैरानगी से सवालिया नज़रों से देखा। बहुत हो गया ये आंख मचोली का खेल गुलबहार खान, अब तुम इस खान से एक सेकंड भी दूर गई तो अच्छा ना होगा। बताओ, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी बीवी को पूरी मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकूं? बहराम खानजादा शिद्दत भरे अंदाज में कहते उसके चेहरे को बगौर देख रहा था, जिसकी पलकें झुकी हुई थी। गुलबहार खान ने एकदम से शर्माते अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया। उसकी मासूम सी हरकत पर खानजादा जी जान से मुस्कुराते उसके कंधे पर लब रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ ढेरों खुशियां उन दोनों की मुंतजिर थी। दारियान बेटा, तुम क्यों जा रहा है? हम वादा करता हम सब दीदम को कुछ नहीं कहेगा, उसको बहुत इज्जत और बहुत प्यार देगा। हमको छोड़कर मत जाओ मेरा बच्चा। रोशाबा खानम उसके सीने से लगी आंसू बहाते बोल रही थी। जाना तो दीदम भी नहीं चाहती थी। अब जब सारे घर वाले उसे इज्जत मोहब्बत सब कुछ दे रहे थे तो उसका भी दिल नहीं चाह रहा था अपनों को छोड़कर परदेश जाने का। कल रात भी उसने दारियान को बहुत समझाया, उसे मनाने की हर कोशिश की, मगर वो अपनी जिद पर डटा रहा। अब्बास खान तो एक कोने में लब सिए खड़े थे। दारियान के फैसले पर उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। हाँ दारियान बेटा, हम सब तुमसे वादा करता है, हम सब मिलजुल कर रहेगा। अब कोई भी दीदम को तंग नहीं करेगा। तुम चाहे तो हम सबसे कसम ले लो। बारीना खानम ने भी रोशाबा खानम की हिमायत की। दर हकीकत दीदारम की हकीकत खुलने और दीजान की वफ़ात के बाद उन सभी के शोहर अंदर से टूट चुके थे। अपनी बहन पर एतबार ना करने का गम हर किसी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिस वजह से अब सब खवातीन ने दीदम से अपना रवैया बदल दिया था। हर कोई अपनी जगह शर्मिंदगी का शिकार था। दारियान ने गहरी सांस भरते उन सबको देखा। आप सब लोग बेफिक्र रहें, मैं और दीदम चक्कर लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। वो मुस्कुरा कर कहते दीदम का हाथ पकड़े सबको खुदा हाफिज़ कहते गाड़ी की सिम बढ़ गया। बहराम खानजादा ने आगे बढ़ते रोशाबा खानम को गले लगा
लगाते उन्हें चुप करवाया, जबकि ज़रक और दरखानी उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने उनके साथ जा रहे थे। तवील मुसाफत के बाद गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। दीदम ने आंखें रगड़कर बाहर देखा। वो हैरानगी से साथ बैठी दरखानी को देखे गई, जिसने कंधे उचका दिए। ज़रक और दरखानी गाड़ी में बैठे रहे, जबकि दारियान उसका हाथ पकड़ते होटल में दाखिल हुआ। दूर एक मेज़ पर बैठे हुमायूं मलिक और रऊफ मलिक को देखते वो उनकी जानिब बढ़ा। अस्सलामुअलैकुम। उन दोनों को सलाम करते वो दीदम का हाथ पकड़े उनके सामने लेकर गया। दीदम हैरत से उसे देख रही थी। वो दोनों उसे देखते ही उठ खड़े हुए, आंखों में बेबसी शर्मिंदगी समेटे वो दीदम को देखते गहरी सांस भरकर रह गए। हम लोग हमेशा के लिए मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, सोचा आपसे आखिरी बार दीदम को मिलवा दूं। दीद, ये तुम्हारे दादा और ताया हैं, डरो नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। दारियान ने उसे नरमी से समझाया, जिसकी नीली आंखों में घबराहट वाज़ेह थी। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, तुम इतनों सालों तक हमारे होते हुए भी यतीमी की ज़िंदगी जीती रही। यकीन मानो, खुदा गवाह है कि हम तुम्हारी पैदाइश से कतई ना वाकिफ़ थे, वरना अपने शाहजैन की बेटी को हम सीने से लगा कर पालते। रऊफ मलिक भीगे लहजे में झुकी नज़रों से बोले। उनका कुर्ब से भरा चेहरा देखते दीदम तड़प कर आगे बढ़ी। उनका हाथ अपने हाथ में थामे वो उन्हें देखे गई। आप रोए नहीं, मैं ठीक हूँ, वो मासूमियत से बोली तो हुमायूं मलिक और रऊफ मलिक दोनों मुस्कुराए थे। खुदा मेरी बच्ची को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे, आमीन। उसकी पेशानी चूमते उन दोनों ने उसे ढेरों दुआएं दे डाली थी। थोड़ी देर उनके पास बैठते दारियान ने फ्लाइट का टाइम करीब आता देख उनसे इजाज़त लेकर उठना चाहा। दीदम का हाथ मजबूती से थामे वो फिर से बाहर की जानिब बढ़ा, जब अचानक दीदम का सर चकराया और आंखों के सामने धुंध छाई। दीद, क्या हुआ? दारियान उसके रुकने पर मुतफिक्र हुआ। उसकी रंगत में घुलती सर्दियाँ देख वो खासा परेशान हुआ। पता नहीं, वो बमुश्किल बोली, जब अचानक आंखों के सामने अंधेरा छाया। इससे पहले कि वो लहरा कर नीचे गिरती, दारियान ने उसे जल्दी से अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ा। दीद, वो पागलों की तरह उसकी बंद आंखों को देखते उसे बाहों में भरते गाड़ी की तरफ भागा। दारियान, क्या हुआ भाभी को? ज़रक खानज़ादा गाड़ी से निकलता मुतफिक्र अंदाज में उससे पूछने लगा। पता नहीं ज़रक, हमें अस्पताल चलना होगा और वो भी फ़ौरन। दीदम को पिछली सीट पर लेटाते वो ड्राइविंग सीट संभालते घबराहट से बोला। ज़रक खानज़ादा ने लब भींच कर एक नज़र उसे देखा और फिर नज़रें सामने की तरफ मरकूज़ की। क्या हुआ हमारी बच्ची को? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर ज़रक, दारियान, अब्बास खान, सफियान खान, सफदर खान, हारून खान और बहजाद खान, जो आदि शहर से लौटे थे, पांचों भाई ज़रक की फ़ोन कॉल पर भागे भागे अस्पताल आए थे। अस्पताल में मौजूद लोगों ने हैरानी से उन पठान मर्दों को देखा था जो न जाने चीख चीख कर किसे बुला रहे थे। ज़रक खानज़ादा बेंच पर बैठा उनकी पुकार सुनते संजीदगी से गर्दन सहलाने लगा। वहीं दरवाजे के करीब खड़े दारियान अब्बास खान के माथे पर उनकी आवाज़ों पर ढेरों बल सिमटे। उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो सब लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। दारियान, ज़रक कहाँ है हमारा बेटी? ये अब्बास खान थे जो आते ही उस पर बरस पड़े थे। दारियान ने हड़बड़ा कर उन्हें देखा, जो पहले दीदम के लिए मुतफिक्र था, अब ऊपर से उनका यूं आकर आग बबूला होना उसे खासी झुंझलाहट में डाल गया था। वो अंदर है ताया जान, ज़रक ने मुस्कुरा कर उन्हें आगाह किया तो दारियान ने उसे खून आशाम नज़रों से घूरा। मतलब उन सबको यहाँ बुलाने के पीछे ज़रक खानज़ादा का हाथ था। वो मुठ्ठियाँ भींच कर उसे कहरबार नज़रों से घूरने लगा, जिसने उसे फुल इग्नोर किया। तुमने हमको क्यों नहीं बताया हमारा बच्ची इतना बीमार है? बहजाद खान अब्बास खान से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बरसे। दारियान पहलू बदलते उन्हें देख कर रह गया। दरवाज़ा खुला, डॉक्टर को आता देख सब डॉक्टर की जानिब भागे। दारियान पागलों की तरह उन सबको देख रहा था जिन्होंने आगे पीछे से डॉक्टर को घेर लिया और अब उससे पूरी तफ्तीश कर रहे थे। मिस्टर खान, फॉर गॉड सेक इन लोगों को खामोश करवाएं। कुछ नहीं हुआ आपकी पेशेंट को, वो माँ बनने वाली हैं, बस इसीलिए उन्हें चक्कर आए थे, बाकी सब कुछ ठीक है। डॉक्टर सुर्ख चेहरे समेत चीखी थी। वहीं ज़रक अपने तहमीने के दुरुस्त होने पर दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ बेंच पर बैठी दरखानी को देखते आंख दबा गया, जिसने लब दबाए दारियान और बाकी सबको देखा था, जो दादा बनने से ज़्यादा नाना बनने की खुशी मना रहे थे। सफदर खान ने फायर करने के लिए गन निकाली तो दारियान ने हड़बड़ा कर उनका हाथ पकड़ा। चाचू, ये क्या कर रहे हैं आप? उसका चेहरा घबराहट से सुर्ख पड़ गया। वो आगे पीछे देख रहा था, कहीं कोई उनके हाथ में गन ना देख ले। बाप बनने की खुशी तो कोई उसे मनाने दे नहीं रहा था। दारियान, पीछे हटो, हम फायर करेगा, अपना खुशी मनाएगा, हम सब भाई नाना बनने जा रहा है, वो भी एक साथ। उनकी पुरजोश आवाज़ सुनते बाकी चारों ने भी बंदूकें निकाली। दारियान सर पकड़कर नीचे बैठता चला गया। ज़रक खानज़ादा हड़बड़ा कर आगे बढ़ा। बाबा, चाचू, ताया, डॉक्टर कह रही हैं कि दीदम से मिल लें।
اس نے ڈاکٹر کی بات الٹی، البتہ ڈاکٹر نے شوہر کو اجازت دی تھی۔ داریان لب بھینچے اسے قہربار نظروں سے گھورتے رہ گیا تھا، جبکہ زرا خانزادہ نے سکون کا سانس بھرا کہ وہ پانچوں بھائی فائر کو بھولے اب بندوقیں واپس جیبوں میں رکھتے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ چل اٹھ یار، نیچے بیٹھا بھیک مانگنے والا لگ رہا ہے قسم سے، زرک نے لب دبائے اسے بازو سے جکڑتے کہا، جس پر اس نے ہاتھ کو جھٹکتے وہ خود سے اٹھ کر ایک بینچ پر بیٹھا، منہ ہاتھ پر رکھ گیا۔ فلائٹ کا ٹائم جا چکا تھا اور پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے گھر کے مرد اس کی بیوی کے پاس موجود تھے اور وہ باہر بیٹھا خالی دیواروں کو گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہارون خان ڈاکٹر کے کیبن کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ داریان نے سرد سانس بھرتے سر دیوار سے ٹکا دیا جب اچانک دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ ویل چیئر پر دیدم بیٹھی تھی، جبکہ اس کا باپ باقی سب کرسی کو مضبوطی سے پکڑے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بابا مجھے دیدم سے بات کرنی ہے، داریان نے باپ کو ملتجی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم اپنا بیٹی کو حویلی لے جا رہا ہے، اب وہ ہمارا پاس رہے گا، اگر تم نے جانا ہے تو تم جا سکتا ہے، اور اگر ہمارا بیٹی سے کبھی بات کرنا ہو تو پھر حویلی آ جانا۔ عباس خان نے اسپاٹ لہجے میں کہتے چیئر آگے بڑھائی۔ دیدم اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتی بائے بائے کرتی آگے بڑھ گئی۔ چلو مائی لارڈ، ہمارا کام ہو گیا، اب ہمیں بھی واپس چلنا چاہیے۔ زرا خانزادہ نے اپنی چوڑی ہتھیلی درخانی کی طرف بڑھائی، جس نے کھلکھلا کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ وہ دونوں اسی لیے ان کے ساتھ زبردستی آئے تھے کہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں جانے سے روک سکے۔ اب تو قسمت نے خود ہی انہیں جانے سے روک دیا تھا، بھلا اب وہ کیا کرتے؟ داریان لب بھینچے سب کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بخت چپ چاپ منہ کھولو ورنہ مار کھاؤ گی مجھ سے۔ بخت خان کو قہربار نظروں سے گھورتے وہ سنجیدگی سے بولا تو بخت نے ہونٹ پھیلائے اور غصے سے گھورا۔ اب تم مجھے مارو گے؟ آنکھیں پٹ پٹا کر وہ معصومیت سے بولی تو درک خانزادہ نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں مار کر مجھے مرنا ہے کیا میری جان؟ وہ لاڈ سے بولتے چمچ اس کے منہ میں ڈال گیا، جسے وہ برے برے منہ بناتے چبانے لگی۔ میں دیکھ رہی ہوں درک، تم بدل رہے ہو، ابھی تو تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں آیا تو تم مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ بخت چہرے پر ڈھیروں معصومیت سمیٹے نم آنکھوں سے بولی تو درک نے سرد سانس بھرتے اسے نرمی سے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ میری اتنی مجال نہیں میری جان کہ میں تم سے زیادہ کسی دوسرے سے پیار کروں، میرے لیے تو تم ہی سب کچھ ہو، مگر اب تم مجھے تنگ کرنے لگی ہو۔ درک نے منہ پھلائے ہوئے کہا۔ میں نے کب تنگ کیا آپ کو؟ سخت بخت نے آنکھیں مٹکا کر معصومیت سے پوچھا۔ تم اپنے کھانے پینے کا ذرا خیال نہیں رکھتی اور اسی لیے مجھے ہر وقت تمہاری پریشانی لگی رہتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے متفکرانہ انداز میں بولا۔ بخت نے اسے دیکھتے گہری سانس بھری۔ میرا سچ میں کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا ان دنوں، جو بھی کچھ کھاتی ہوں ایسے لگتا ہے الٹی ہو جائے گی۔ وہ اپنے سینے سے لگی شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑ خانی کرتے بولی۔ مگر پھر بھی اگر تم کھانا چھوڑ دو گی تو اس سے حالت مزید بگڑے گی میری جان، درک نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، جو روز ہی اسے ایسے سمجھاتا تھا۔ بخت روز ہی اپنی عجیب ہو رہی حالت سے پریشان ہوتی تھی اور درک ایسے ہی اسے لاڈ سے سمجھاتے پرسکون کرتا تھا۔ مورے کہہ رہی تھیں کہ کل سے وہ تمہیں خود کھانا کھلائیں گی۔ درک نے لب دبائی، اس بار بارینہ خانم کے حکم سے اسے آگاہ کیا، جس پر بخت کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات امڈے۔ نہیں درک، مجھے ان کے ہاتھوں سے نہیں کھانا، مجھے آپ کے ساتھ ہی کھانا ہے۔ وہ زبردستی کھلاتی ہیں مجھے اور مجھے آپ کے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے، وہ روحانسی ہوتے بولی تو درک نے بمشکل مسکراہٹ کنٹرول کی۔ چلو ابھی کھانا ڈھنگ سے کھاؤ پھر، تاکہ میں مورے سے کہہ سکوں کہ تم اچھے سے کھانا کھانے لگی ہو، درک نے اسے دیکھ کر کہا تو سبز رنگ کی پوشاک میں جو کافی حسین لگ رہی تھی۔ تو کھلائیں نا، میں نے کب منع کیا؟ بخت آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو درک نے آئی برو اچکا کر اسے گھورا تھا، جو اس سے ہوشیاری کر رہی تھی۔ درک خانزادہ اسے سنجیدگی سے کھانا کھلانے لگا، جو چپ چاپ بیٹھی اب شرافت سے اس کے ہاتھ سے کھارے جا رہی تھی۔ کہاں جا رہا ہے تم؟ نیلوفر کی آواز پر کچن کی جانب جاتی درخانی ایک دم سے مڑی، چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے تاثرات چھائے تھے۔ وہ مجھے بھوک لگی تھی تو، انگلیاں چٹکاتے وہ گھبراہٹ سے رخ پھیر گئی۔ تم جاؤ اور کمرہ میں بیٹھو، ہم کھانا وہیں بھیج دیتا ہے، اس حویلی کا بہو ہے تم، جیسا باقی سب اپنا اپنا شوروں کے ساتھ کھاتا ہے ویسا تم کو زرک کے ساتھ کھانا چاہیے۔ نیلوفر خانم کے نرم لہجے پر درخانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسا کیوں دیکھ رہا ہے تم؟ ہم جانتا ہے ہم نے کسی کا ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا، مگر ہم اتنا بھی برا نہیں۔ ان کی بات پر درخانی بے ساختہ مسکرائی۔ مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپکتے باورچی خانے میں چلی گئیں، جبکہ درخانی وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا مائی لو، کیا سوچ رہی ہو؟ زرک خانزادہ شاور لے کر نکلا، اپنے بالوں کو آئینے کے سامنے کھڑا کنگھی کر رہا تھا جب درخانی خالی ہاتھ واپس لوٹی۔ وہ اسے بتا کر گئی تھی کہ وہ کھانا لینے جا رہی ہے، مگر اب خالی ہاتھ لوٹ آئی تھی۔ خان، وہ نیلوفر چچی
क्या नीलोफर चची, क्या उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? जरक ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखते उजलत में उसकी जानिब मुड़ते हुए संजीदगी से पूछने लगा। अरे नहीं, बात तो पूरी सुन ले। वो उसका बाजू जल्दी से जकड़ते बोली, मुबादा वो कुछ और गलत ना कर दे बात। उन्होंने कहा कि अब से मेरा खाना मेरे कमरे में ही आएगा और मैं और आप एक साथ खाना खाया करेंगे। वो कहती शर्मा कर नज़रें झुका गई। जरक ने हैरत से पहले उसे देखा और फिर लब दबाए। अगर नीलोफर चची बदल गई तो मतलब सारी हवेली का रुख बदल गया। वो शरीर लहजे में कहता उसे अपने हिसार में जकड़ गया था। क्या कर रहे हैं खान आप? जरक के तंग पड़ते हिसार पर दरखानी घबराहट भरे अंदाज में बोली। सबकी तरफ से गुड न्यूज़ आ गई है खानी। दारियान और दरक बाजी मार गए। मेरे ख्याल में अब हमें भी संजीदगी से इस बात के बारे में सोचना चाहिए। वो मखमूर निगाहों से उसके चेहरे को देखते मोहब्बत पाश लहजे में बोला तो दरखानी का चेहरा गुलाब हुआ। खान, वो शर्म से सुर्ख चेहरे समेत मिनमिनाई। जी खानी, जरक ने लाड भरे अंदाज में कहते उसे खुद में भींजा। दरवाजे पर होती दस्तक पर खानी ने उसे झटके से खुद से दूर किया। माथे पर चमकते पसीने की बूंदों को साफ करते वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। जरक ने बगौर उसकी टांग को देखा जिसमें मामूली सी लड़खड़ाहट बाकी थी। जरक खानजादा की रोज़मर्रा की एक्सरसाइजेज और उसकी अनथक मेहनत का ही नतीजा था कि दरखानी की टांग अब ठीक होने लगी। वो खाने की ट्रे मुलाजमा से पकड़ते अंदर आते दरवाज़ा बंद कर गए। इस खादिम के होते हुए आपको मुशक्क़त उठाने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। ट्रे उसके हाथों से लेते वो मेज़ पर रखते दरखानी तक आया। उसे नरमी से बाहों में भरते सोफे पर बिठा गया। यहीं बैठी रहो। वो जैसे उसकी गोद से उठने लगी तो जरक ने उसे रोका था। मुझे खाना खाना है खान, वो बिदक कर बोली, जिस पर जरक खान ज़्यादा मुस्कुराया। मैं खिलाऊंगा ना मेरी जान, वो मुस्कुरा कर बोलता उसके गालों पर लब रख गया। आपने दरखानी नज़रें झुकाई बेबसी से उसकी बाहों के हिसार में कैद बैठी रही। ये हिसार उसे जान से बढ़कर अजीज था। वो तो ताउम्र जरक खानजादा के हिसार में कैद रहने को तैयार। ये तो फिर चंद लम्हात। खानम को दर्द हो रहा। वो सॉरी अब नहीं होगा, बहराम खानजादा हड़बड़ा कर कहते अब की बार नरमी से उसके भीगे बालों में कंघी करने लगा। गुलबहार खान ने आईने में अपने पीछे उभरते उस खूबरू मर्द को देखा जो बड़ी तवज्जो से उसके बाल सहला रहा था। खान, बहराम ने मसरूफियत भरे अंदाज में पूछा। हम ज़्यादा खूबसूरत है या हमारा बाल? गुलबहार के अजीब से सवाल पर बहराम के माथे पर बल सिमटे। उसने आईने में उभरते उस खूबसूरत लड़की के अक्स को वालेहाना नज़रों से देखा था जो सिर्फ तुम तो सरता पैर हुस्न की मूरत हो मेरी जान। तुम्हारे बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक तुम दिलकश दिलरुबाओ। उसके कंधे पर ठोड़ी टिकाए वो गंभीर आंच देते लहजे में बोला। गुलबहार खान के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रक्सा हुई। बहराम खानजादा की मोहब्बत में वो फिर से पहले जैसी चहचहाती गुलबहार खान बन गई थी। अब भी वो उसके रूबरू बैठी उसके दो मीठे बोलों पर शर्मा कर नज़रें झुका गई। अब बस कर दो खान, हमको शर्म आ रहा है। उसकी बात पर बहराम खानजादा का जानदार कहकहा गूंजा। तुम्हारी इस शर्म का क्या करूं मैं गुलबहार खान? वो उसका रुख अपनी सिमत मोड़ते उसके घुटनों में झुक कर बैठते नर्म आंच देते लहजे में बोला था। तुम कुछ नहीं कर सकता, हम ही कुछ करेगा। अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटका कर वो शरीर लहजे में कहती खिलखिलाई। बहराम खानजादा लब दबाए उसे हंसता देखते झटके से बाहों में भर गया। नहीं मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी इस शर्म का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। उसकी आंखों में देखते वो गहरे आंच देते लहजे में बोला तो गुलबहार खान शर्मा कर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। जो मुस्कुराता हुआ उसे खुद में समेटे बेड की जानिब बढ़ा। दारियान मेरी बात तो सुने। नीली आंखों में इल्तजा समेटे वो मुंह फुलाए उसे देखते बोली जो गुस्से से उसकी बिना कुछ सुने हाथ बेड क्राउन से बांध रहा था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी थी। तुमने सबके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। हॉस्पिटल से वापस भी लौट आई तुम और आकर सारा दिन अपने मामू और मुमानियों के पास बैठी रही। एक बार भी मेरा नहीं सोचा, मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। हम भूरी आंखों में अजीब सी जलन थी। वो पहले इस वजह से गमगीन था कि हवेली वाले उसकी दीदम से मोहब्बत नहीं करते और अब वो जलन का शिकार हो रहा था क्योंकि सब मिलकर उसकी दीदम को उससे दूर कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत याद किया। आप मेरे हाथ तो खोलें, बताती हूँ। वो उसके खूबरू चेहरे को देखते मिन्नत भरे अंदाज में बोली। नो, बिल्कुल भी नहीं। दारियान ने सर नफ़ी में झटका था। अब तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही बेड पर मेरे पास रहोगी। मैं भी देखता हूँ किस में इतनी हिम्मत है जो मेरे रूम में आकर मेरी बीवी को मुझसे दूर करेगा। बालों में उंगलियां चलाते वो बड़े गुस्से से बोला तो दीदम ने मुश्किल मुस्कुराहट दबाई। वो उस वक्त गहरे नीले रंग के खूबसूरत पोशाक में महबूस थी। आप तो बाहर जा रहे हैं, फिर मुझे यहाँ बांध कर क्या करेंगे? आंखें पटपटाकर बड़ी मासूमियत से सवाल किया गया। अरे भाड़ में गया लंदन, मैं आग ना लगा दूं जो मुझे कोई बाहर भेजने का सोचे भी। वो बिदक कर गुस्से से ऊंची आवाज में बोला था जिस पर दीदम की खिलखिलाहट कमरे के दरो दीवार में गूंजी। दारियान
مبہوت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو زندگی میں پہلی مرتبہ اس قدر کھل کر ہنسی تھی۔ اس کے ہاتھ نرمی سے کھولتے داریان نے اپنے گلے کا ہار بناتے اس کے چہرے کے نقش نقش پر اپنے لب رکھے۔ دیدم بے ساختہ اس کے بوجھ تلے تکیے پر جا گری۔ داریان کی جان لیوا سرگوشی پر اس نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ میری جان، میں بہت خوش ہوں، میری ہر خوشی تم سے وابستہ ہے، میری زندگی۔ بے حد شکریہ میری جان، مجھے اتنی بڑی خوشی سے نوازنے کے لیے۔ داریان عباس خان کی بھاری سرگوشیاں اس کے وجود میں سکون بن کر اتری تھیں۔ دیدم داریان عباس خان کی خوشبو کو اپنی سانسوں کے رستے خود میں سمیٹتے، اپنی باہوں کا ہار اس کی گردن کے گرد باندھتے آنکھیں سکون سے موند گئی۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے۔ آزمائشوں اور تکلیفوں کے بعد اب خدا نے ڈھیروں خوشیاں ان کی جھولی میں ڈال دی تھیں، جنہیں سمیٹتے سمیٹتے شاید اس کا دامن کبھی خالی نہ ہوتا۔ دور آسمان پر چمکتا چاند بھی مسکرا کر بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔